جی استاد جی، جی میں اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرویو کا آغاز ہے نا وہ ابتدا سے کرتا ہوں، جی ابتدا سے ہی کرتا ہوں۔ جی آپ ہمیں اپنی ابتدا کے بارے میں خود بتائیں گے، اس شوق کی طرف کیسے آئے، کیا کچھ جھیلا اور کیا کچھ یہ کبوتر بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑا؟ بچپن کا یعنی کہ شوق ہے، جب سے ہوش سنبھالا نا اسی وقت سے کہ آج تک کبوتر بازی کر رہا ہوں۔ تو اس کے جو پروسیس ہیں یہ بڑے نشیب و یعنی کہ افراز ہیں۔ بچپن کی کبوتر بازی کچھ اور ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ لائف کی کبوتر بازی اور ہوتی ہے۔ جب دوستوں میں گروپنگ بنتی ہے، دو سے باپ بنتے ہیں تو چین بنتی ہے، پھر کبوتر بازی آہستہ آہستہ نا اسٹیبلش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کرتے 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 لیکن یہ ہے آخر میں ایک علم ہے، اور جو علم ہے نا وہ ایک ایسے کہ سمندر۔ تو جتنا بھی یہ کر لینا، روزانہ نئی بات ہوتی ہے، نیا شوق ہوتا ہے، نیا یعنی کہ علم ہوتا ہے۔ جس کبوتر کو بھی آپ یعنی کہ پکڑیں، چیک کریں، وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، وہ اپنا آپ نئے سرے سے آپ کو یعنی کہ سٹارٹ یعنی کہ کرواتا ہے۔ آپ چاہے 100 سال کے کبوتر باز ہیں، 70 سال کے کبوتر باز ہیں، آپ ایک نئی کبوتری آتے ہیں نا لے کے، تو آپ پھر اس کے ساتھ نیا کبوتر لگاتے ہیں، تو پھر آپ نئے سرے سے یعنی کہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے تو اس سے یہی دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا علم، یہ ایک یعنی کہ ہے یعنی کہ سمندر، اور ہم جتنے بھی ہیں وہ اس سمندر کے ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، دوسرے کنارے کی ہم یعنی کہ تلاش میں ہیں۔ تو ہم آپ دونوں دعا کرتے ہیں کہ دوسرا کنارہ بھی اللہ تعالیٰ میں یعنی کہ دکھا۔ میں آپ کے ساتھ اس بات پہ اتفاق نہیں کرنے والا، اچھا اس لیے نہیں کرنے والا، یہ سمندر میرے لیے ہے۔ جی جی جی، دیکھیں میں کنارے پہ کھڑا ہوں، آپ سمندر کے دوسرے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں جتنی تگودو آپ نے کی، جتنی محنت آپ نے کی، جو سچی باتیں آپ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ آپ سمندر کے دوسرے کنارے پہ اس طرف ہم لوگ یہ کھڑے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ نہیں استاد جی، جو بات سچ ہے وہ ماننی یہ چاہیے، آپ کی اور بات ہے۔ جس کو رب عزت دے اس کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ انشاءاللہ ہاں ایسے جی، ہی ایسے ہی۔ تو استاد جی اچھے کبوتر کی طرف تھوڑا سا میں آنا چاہوں گا۔ آپ کی بلڈ لائن میں نے دیکھی، میں نے پہلی دفعہ یہ کبوتر جو ہے وہ میرو والے دیکھے، ماشاءاللہ بڑے اچھے اور شاندار کبوتر۔ یہ کبوتر کیسے بنے؟ کیا وجہ تھی کہ صرف یہی کبوتر آپ کے پاس ہے؟ یہ نا شروع سے نا مجھے سیالکوٹی کبوتروں کا بہت زیادہ تھا، یعنی کہ شوق تھا۔ 82 اور 83 میں ہمارے پاس نا یہی کبوتر تھے سیالکوٹی، تو بڑی محنت میں یعنی کہ کرتا تھا، یعنی کہ ینگ تھا، 8-10 گھنٹے کبوتروں کو دیتے تھے، پٹائیاں کرنی، ان کو کھلانا پلانا، کبوتر بازی میں لے کے آنا۔ جب ہم بازیاں کھیلتے تھے نا تو یہ کبوتر نا 10-11-12 بجے سے، جب اس وقت ٹیمپریچر پڑتا تھا 43-44-45، یہ جو کبوتر تھے نا یہ 11-12 بجے ہمارے کھڈے ہو جاتے تھے بند۔ میر صاحب چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، اور میں نے سننا کہ جی ان کے جو پہلے کبوتر ہیں 2 بجے کا ٹائم ہے، پہلے 2 کبوتر آ کے نہ پھیٹے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچنا کہ یار یہ کون سے کبوتر ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے، یہ کون سے کبوتر ہیں؟ تو ایک دن میں چلا گیا، میں جا کے وہاں پہ جا کے دیکھ آ رہا ہوں کہ 2 بجے کا ٹائم ہے، ان کے 2 کبوتر اوپر سے آئے ہیں۔ اور یہ تذکرہ آپ نے نیچے بھی، آپ صبح 9 بجے اپنے بٹھا کے مانگے ہیں؟ صبح 9 بجے بٹھا کے گیا ہوں، اور وہ 1 بجے تک وہ کبوتر سیدھے نہیں ہوئے۔ ہم نے حکیموں کی تمام دکانیں خالی کر دی، کوئی ارک نہیں چھوڑا، کوئی مربع نہیں چھوڑا ان کو کھلانے میں۔ وہ جھونٹے یعنی کہ یوں کبوتر یعنی کہ لے رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس گیا ہوں، وہ نیچے کھڑا ہوں، تو 2 کبوتر اوپر سے وہ نا ندیم یوں یعنی کہ چلا رہے تھے پر۔ میں ان کی چال دیکھ کے پہلے پریشان ہو گیا کہ ہمارے کبوتر اوپر سے نکلے ہیں، انہوں نے کندہ نہیں یعنی کہ مارا، کبوتر وہ بھی ہیں، کبوتر یہ بھی ہیں۔ میں نے کہا کچھ سلیبس میں کوئی ہے یعنی کہ فرق ہے، تو یار ان کبوتروں کو پک کرنا چاہیے، یہ کبوتر یعنی کہ دیکھنی چاہیے۔ پھر میں ان کبوتروں کا گرویدہ ہو گیا، میں نے ان کبوتروں کو 3-4 سال ان کے ہاں دیکھا، سٹڈی کی، پھر میں نے وہ کبوتر ان سے خریدے اور کبوتر بنائے، اور تقریباً عرصہ 35-40 سال سے امام دن اور یہ ٹیڈی کبوتر ہی میرے پاس ہے، اور مجھے انہی کبوتروں کا یعنی کہ شوق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 40-50 جوڑے ہوتے ہیں جو وہ ایک یعنی کہ نا بندے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا کبوتر میرا یعنی کہ شوق کروا دے۔ یہ کبوتروں کی وجہ تو آ گئی، ہاں جی اب آپ کے پاس یہ 2 بلڈ لائن ہی ہیں، جی جی۔ تو ان کے علاوہ کبوتر کیوں نہیں رکھتے؟ یار
मैं कहता हूँ कि कान यूं लो ना पकड़, यूं ना यानी कि पकड़ो, क्योंकि मुझे अब इनका सिलेबस आ गया यानी कि समझ, ये रटे गए हैं कबूतर। ये मुझे यानी कि रटते गए। अब इनका जोड़ा लगाने में मुझे यानी कि आसानी है, इनको मैदान में छोड़ने का मुझे पता है, इनको कैसे यानी कि छोड़ना है, कैसे इनको यानी कि पक्के करना है, कैसे इनकी फिरते नहीं। अच्छा ना, अंदर बहुत ज्यादा दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि उस्ताद जी कबूतर देते हैं, सेल करते हैं, तो भाई हो मैं उस्ताद जी से बिना पूछे उस्ताद जी का नंबर जो है ना वो अंदर डाल दूंगा। जो दोस्त रब्ता करना चाहिए वो उस्ताद जी से रब्ता कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट उस्ताद जी से रब्ता कर दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा उन वीडियो के ऊपर उस्ताद जी का नंबर भी डाल दूंगा, ताकि जिन दोस्तों के पास नंबर नहीं है वो उस्ताद जी से रब्ता करना चाहे, कुछ सीखना चाहें, अगर कबूतर भी लेना चाहें तो मैं भी मिन्नत तरला उस्ताद जी का कर लूंगा, उस्ताद जी से रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं ब्रीडर कबूतर की। मैं ना परेशान होता हूँ कुछ मामलों में। सारे कहते हैं यार ये प्रवाजी कबूतर है, ये जोड़ो वाला कबूतर है, क्योंकि मैं अपने घर भी रखे हुए हैं, तो मैं प्रवासी कबूतर नहीं बनाता, अच्छा ब्रीडर बनाते हैं। ब्रीडर बनाता हूँ। जब वो उड़ाता हूँ वो प्रवासियों से ज्यादा उड़ते हैं। तो आज हमें ये फर्क आज बता दे, ये प्रवासी और जोड़ों वाला जो फर्क है ये क्या है? नाम गलत हो गया, गलत किसी ने दे दिया नाम कि ये उड़ने वाला और ये ब्रीडर है। मेरा ईमान है जो उड़ने वाला वही यानी कि ब्रीडर है। समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसी। ये लोगों ने चक्कर यानी कि दिया हुआ है जनाब, ये हमने क्रॉस में बढ़ाया है, ये उड़ने वाला है और ये ब्रीडर है। जो क्रॉस में भी है ना, वो अगर उसकी माँ प्योरिटी में टैडी है ना, उसका ज्यादा खून चला गया ना यानी कि टैडी में, तो वो काम कर रहा है। तो वो मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं वो समझे कि वो ब्रीडर ही है। उसका ऑलरेडी जो यानी कि जो स्ट्रक्चर है, हड्डी जोड़ पार और उसका खून उसमें 100% यानी कि प्योर है। हाँ जी। अच्छा, और मैं ज्यादातर ये मेरे पास जितने भी कबूतर हैं, इनके जितने भी बड़े हैं, नाने दादे मामे ताए चाचे, उनकी हिस्ट्री यानी कि शीट है, वो उड़े हुए हैं। ये कोई कबूतर ब्लाइंड नहीं है। बिल्कुल। मैं वो कबूतर जोड़ों में ऐड करता हूँ जो किसी कंपटीशन में 4 5 6 7 पढ़ के उड़ा हो, उसके बाद वो मैं जोड़ों में करता हूँ, ऐड करता हूँ। चैंपियन का बच्चा अगर चैंपियन नहीं होगा तो विक्ट्री स्टैंड पे यानी कि जरूर यानी क्या जरूर खड़ा होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि चैंपियन का बच्चा चैंपियन होता है, लेकिन उसके पीछे जो 3 से 4 माह का पीरियड है, उस पीरियड में फर्क लोग डाल देते हैं। कबूतर चैंपियन बैठ गया, उसको बैलेंस जोड़ा जो लगाना होता है, चैंपियन को चैंपियन बनाना, असल जोड़ा ये होता है कि एक कबूतर शाम तक उड़ रहा है, हम उसे जोड़ा लगाते हैं तो वो बच्चे 3-4 बजे तक आ गए, मतलब वो नीचे आ गया। अब चैंपियन को चैंपियन जोड़ा लगाने के लिए हमें क्या चीजें देखनी होती है? जो कबूतरी है ना, जो कबूतरी, उस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। वो कबूतर से सूतर यानी कि तगड़ी यानी कि होनी चाहिए। कबूतर अगर है ना चैंपियन, तो मादी में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। मादी 100% यानी कि अच्छी होगी तो उसका जो बच्चा ना वो जाएगा यानी कि 100%। अगर कबूतर 100% है तो मादी 90% या 80% है, तो वो बच्चा 100% यानी कि कभी नहीं होगा। जब भी 100% होगा उसको माँ करेगी 100%। अगर उस्ताद जी इसी तरह माँ 100% है और बाप जो है ना वो 95 या 90% है, तो उससे गुजारा हो सकता है? 100% हो सकता है, उससे गुजारा हो सकता है, 100% हो सकता है। ठीक होगा। आखिरी जो जंग है ना, हमारे बड़े कहेगा ओए अक्की ओना जोर ला जिन्ना मां दा पीता ही यानी कि दूध, ते प्यो दा ते कदी किसी ने नहीं किया कि ला ओना जोर जिन्ना प्यो दी रोटी खाती, प्यो दा कीता ही। हमेशा आखिरी जोर मां दा जोर होता है। और ब्लड लाइन जो है ना वो माँ से ही चल मां रही से है। होती है, क्योंकि जो ना जीन्स है ना, जीन्स बाप का भी है, और 3 दिन माँ जो है ना, माँ वो अपना शीर बच्चे को यानी कि पिलाती है। बिल्कुल 100% जो रिजल्ट है ना वो माँ की तरफ से आएगा। 2 टांगों वाली चीज में चाहे वो इंसान हो या 2 टांगों वाला परिंदा हो, उसमें 100% माँ का तल्लक है, और 4 टांगों वाली चीज में बाप का यानी कि तल्लक है। मैं यहाँ पे आपकी बात काटूं दोस्तों, मैंने अभी चलना सीखा था, मेरे दादा ने मुझे ये चीज बताई थी। मेरे दादा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी। आज उस्ताद वही बात रिपीट कर दी है कि जितने भी 2 पाँव पे चलने वाले, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो हशरात है, चाहे वो जानवर है, कुछ भी है, उसकी नस्ल मादा से चलती है। और जो 4 पाँव पे चलने वाले हैं उनकी नस्ल हमेशा नर से चलती है।
اچھا استاد جی، اب اچھے کبوتر کی میں کوالٹیز کی طرف آتا ہوں. پوائنٹ وائز ہم چلتے ہیں کیونکہ آپ کے دیکھنے والے ماشاءاللہ اس وقت بھی 100 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو اچھا پر یہاں سے آغاز کرتے ہیں. اچھا پر کیسا ہوتا ہے؟ اچھا جو پر ہے نا، پر ہوتے ہیں دو یعنی کہ قسم کے. لوگ کافی یعنی کہ دیتے ہیں، ڈیفینیشن دیتے ہیں. کسی کا 10واں لمبا ہوتا ہے، کسی کا 10واں چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو پر ہے نا، میں نے پچھلے دنوں میں بھی ایک بات کری تھی کہ پہلے جو 4 پر ہے نا، ہم لیفٹ والے کندے کو اگر یعنی کہ کھولتے ہیں، اس کے 4 پروں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پر کس شیپ میں ہے. اگر اس کا یہ باہر والے 10واں جو نامہ 10واں 9واں 8واں اور یعنی کہ 7واں، 7واں، یہ کبوتر کی تکڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کندے ہیں نا بال 4 پر، جس کو وہ کبوتر یوں چلا کے آسمان کی طرف موومنٹ کرتا ہے، یہ پہلے جو 4 پر ہے نا جی، یہ اگر 4 پر ادھر والے جیسے ہیں، یہ جو جیسے میری انگلوں کی شیپ ہے نا، مثلا کہ یہ ہے یعنی کہ 10واں، بڑی، یہ 10واں، یہ 10واں ہے، یہ بڑی ہے، یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، یہ چھوٹی ہے. ایسے ہی یہ کندہ ہو، 7 والا بھی. جیسے یہ پانا نا 100% ایسا ہی بیلنس ادھر ہو. ٹھیک ہے. اگر ان 4 کندوں میں سے فرق آ گیا تو وہ کبوتر ڈسٹینس بازیاں کام نہیں کر سکتا، وہ کبوتر شارٹ ہو جائے گا. بہت بڑی بات. ٹھیک ہے بہت جی. بڑی بات. یہ اگر یہ جو ٹپ میں دے رہا ہوں اپنے نئے شائقین کو، پرانے استادوں کو تو یعنی کہ ہوگا، یعنی کہ پتہ ہوگا. علم ہوگا. یہ جو بات میں شیئر کر رہا ہوں کہ اگر 10واں ادھر والا پہلے کندے کا چھوٹا ہے، ادھر بھی 10واں چھوٹا ہے، جیسے ادھر کا 9واں ویسے ادھر کا 9واں، ویسے ادھر کا 8واں ایسے ادھر کا 8واں، جیسے 7واں یہ ویسے 7واں، یہ 4 پروں کا تراش اور بیلنس ایک جیسا ہوگا تو آپ کا کبوتر انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے آسمان سے نکل کے نا شام کو گھر میں بیٹھے گا. اگر یہ بیلنس میں فرق آ گیا تو آپ کا کبوتر کسی بازی میں کسی پھڑک میں شارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو. ہاں جی. اچھا استاد جی، اکثر دوست جو ہے نا وہ 7ویں پر کا پوچھتے ہیں، تو آپ کی رائے میں جو 7ویں پر کی کتنی اہمیت اور امپورٹنس ہے؟ وہ کافی امپورٹنس ہے. وہ کبوتروں کو 3 کندوں کو، جو باہر والے 3 کندے ہیں ان کو وہ سٹے کر رہا ہے، بالکل ایسا. ان کو وہ کور کر رہا ہے. اور 7ویں پر کا 8ویں پر کے بالکل قریب تر ہونا بہت ضروری ہے. اچھے کبوتر کا 7واں اور 8واں پر جیسے جو آخر والا گندا نا 9واں اس کے بالکل ساتھ ہو، سوتر سا فرق ہو. یہ یوں فرق ہے جیسے یہ میری انگلی کا فرق ہے نا، ایسے فرق نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے یہ میری انگلی نا، یہ جو پار ہے نا، یہ پار یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بالکل ایسی ہے، قریب ترین ہونا چاہیے. قریب ترین. پہلے کندے سے لے کے 10ویں کندے تک سارے پروں کا قریب ترین ہونا بہت ضروری ہے. وہ فائن یعنی کہ ہے کندہ. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ استاد جی جو آگے آ جاتی ہے بغل کے 7 والے جو پار ہاں ہیں، جی. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بغل کا جو 7 والا پار ہے نا، جو کندے کا جو پہلا پار ہے نا، وہ میں دوستوں کو کافی بار میں کہہ چکا ہوں کہ بغل کا جو پار ہے نا، اس کا جو پہلا کندا نا، اس کا اتنا بڑا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بغل کا آخری پار ہے اور یہ کندے کا یعنی کہ پہلا. کیوں ضروری ہے استاد جی؟ وہ بریڈر کبوتر کی یعنی کہ نشانی. جو اچھا کبوتر ہے نا، یہ ایک بیلنس ہے. ٹھیک ہے. جس کبوتر کا جینز اور اس کا بیلنس اور وہ جوڑا لگائی میں بہت اچھا فائن جوڑا بنا ہونا، اس میں یہ کوالٹی یعنی کہ آئے گی. جو اچھا جوڑا نہیں لگا ہوا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اڑنے والا یا بریڈر، جس میں یہ صفت نہیں آئی، میں نہ اس کو بریڈر گنتا ہوں نہ اس کو اڑنے والا مانتا ہوں. نہیں استاد جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بتا دی، آپ نے پہلے بھی بتائی ہے، لیکن ان انٹرویوز میں سے آپ نے بتا دی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ پہلا پر بڑا ہونا کیوں ضروری؟ آپ نے بتا دیا یہ بریڈر کی علامت ہے، لیکن کبوتر کے پرواز کے دوران یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ ایک سٹیک ہی ہے نا. جیسے میں آپ کو پر بتا رہا ہوں کہ بار والی جو ہے نا یعنی کہ شیپ، ہاں جی. یہ کندہ یہاں پہ آئے گا تو جو پہلے پر ہے نا ان کا یعنی کہ بنے گا یعنی یہ کہ بیلنس تب بنے گا جب یہ پیچھے والا اوپر جائے جو گا. میں 4 پر میں یعنی کہ آپ کو یعنی کہ بتا رہا ہوں نا، جس کے ندیم یہ والا جو پار آ گیا نا، اس کے بار والے 4 پار ایک جائے یعنی کہ جیسے ایک جیسے. ہاں جی، اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے آپ چاہے آپ کو کوئی فالو بھی یعنی کہ کر رہا ہے، آپ کہیں پہ بیٹھ کے وہ کندے کبوتر کسی کا کندہ کھول رہے ہیں، آپ کو اوپر سے کوئی بندہ پک کر رہا ہے تو آپ پورا کندہ نہ کھولیں، وہ بغل کے ساتھ ہی جو پہلا پارا ہے نا اس کو فالو کریں، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ کبوتر آپ کے ہے یعنی کہ شوق والا، جو بات آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا استاد جی اب بات کرتے ہیں بغل کی۔ اب آپ کے اسی سوال کے مطابق یہ میری آف دی ریکارڈ بھی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بڑی بغل کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر دیکھا جائے آپ جو بتا رہے ہیں پہلا پر بڑا ہے، پہلا پر بڑا ہو گیا، تو اس حساب سے اگر پہلے پر کے حساب سے دیکھیں تو پھر بغل چھوٹی ہو جائے گی۔ تو ہمیں ذرا جو بڑی بغل ہے اس کی بناوٹ، اس کی بنتر اور اس کا پیمانہ بھی بتا دیں آج۔ جو بغل کے پارے ہیں نا وہ 10 پار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو پہلے 5 پار ہیں نا بغل کے، ہاں جی وہ سیم تھنگ ایک جیسے ہونا چاہیے، ان کا کٹاؤ ایک جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ آخر والے جو 4-5 پر ہیں نا ان کا ان پروں سے اتنا بڑا ہونا یعنی کہ ضروری ہے، یعنی کہ بغل کے جو آخری 5 پر جسم کے ساتھ ہے جسم کے وہ ساتھ پہلے 5 پروں سے بڑے ہوں گے تو ہونے سے بڑی بغل ہوگی، بڑی بغل ہو، بہت بڑا پوائنٹ استاد جی۔ وہ سر اس کو جو اس کا سینٹر ہے نا، اس کا جو لک ہے کبوتر کا جو سینٹر وہ اس کو کورڈ یعنی کہ وہ پر جسم کے اوپر جا رہے ہیں، وہ پر اس کے اوپر جا رہی ہے، سمجھ لیں کہ یہ ایک مکمل کندہ ہے کبوتر کا۔ ٹھیک ہے یہ استاد جی، جو آج آپ نے پوائنٹ بتایا ہے بڑی بغل ہونے کا بہت کم اساتذہ کو بھی پتا تھا، بہت کم دوستوں کو بھی پتا تھا کہ جو پہلے 5 پر ہے وہ بغل کے اگلے 5 پر وہ جو جسم کے ساتھ ہے ہاں جی۔ وہ بڑے ہونے چاہیے جو پروں کے ساتھ والے پر ہیں ان سے۔ اور بڑی خوبصورت بات استاد جی کی، اس کے بعد استاد جی پر پورا کرنے کے بعد آگے چلیں گے۔ جو کندہ ہوتا ہے مطلب جہاں پہ پر لگے ہوتے ہیں اس کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ موٹا ہونا چاہیے، باریک ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے یا چوڑا ہونا چاہیے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھو جی وہ کبوتروں کی نسلوں پہ ہیں، ہر کبوتر کی اپنا اپنا یعنی کہ پر ہے، اپنی اپنی یعنی کہ شیپ ہے۔ کچھ کبوتر ہوتے ہیں ان کے کندے نوکدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، باہر والے کندے نہیں باہر والے پروں کی بات نہیں کر رہا، جہاں پہ وہ پٹھا جس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ چوڑائی میں ہونا چاہیے۔ چوڑائی میں ہونا چاہیے۔ 7واں جو ہے نا پر، پہلے پر سے لے کے 7ویں پر تک وہ خنجر ٹیپ ہونا چاہیے، خنجر ٹائپ ہونا چاہیے۔ وہ جو پہلے پر سے لے کے نا 7ویں پر تک خنجر پر ہو، ٹھیک۔ اور جو آخری جو جنت 3 پر وہ کرب دار ہو، آگے جا کے ٹرن بناؤ، ٹرن بناؤ، ٹھیک ہو، اسے ہم کہتے ہیں چرگ پر، چرگ پر، چرگ پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جو 7 پر جیسے خنجر کی شیپ ہوتی ہے نا، چڑائی اور اوپر سے جا کے یوں جھنڈا جیسے بنا ہوتا ہے، بالکل ایسی ہے۔ وہ 7 پر وہ 3 جو پر ہیں نا وہ چرگ پر ہوں، آگے جگہ موڑ جگہ اوپر جگہ ٹرن ہو، ٹرن ہو۔ بائیں کی طرف۔ ٹھیک ہو۔ ہاں جی۔ اچھا استاد جی ایک پر یہ آپ نے بتا دیا بڑی خوبصورت ہے، اکثر اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ پر باہر کی طرف نکلنا ہونا چاہیے، کیا یہی وہ پارا ہے چرگ پر جسے کہتے ہیں جو باہر کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نا ندیم پہلے جائے گا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، سینٹر سے جا کے یہ آئے گا اندر کی طرف، بالکل اندر کی طرف آئے گا، جیسے چاقو کا آگے سے بنا ہوتا ہے، یہ اندر کی طرف آئے گا، اوپر جا کے جب تھوڑا سا یہ اتنا ہو تو یہ نکلے گا باہر کی طرف نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ تیسرے آسمان کے جن کے کبوتر، اگر آپ نے پروازی کبوتر بنانے ہیں تو یہ کر لیں، اگر آپ نے ٹائمنگ والے کبوتر بنانے ہیں کہ جناب ایوریج والے کبوتر بنانے ہیں، کیوں ان کبوتروں نے لڑنا ہوتا ہے، یہ موسم کے ساتھ یہ کبوتر لڑ جاتے ہیں، ان کو موسم نقصان بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے ان کبوتروں کو کنٹرول میں لے کے آنا تو پھر آپ نے چھوٹے کندے کی کبوتریاں، گول پپروں کی مادیاں، چھوٹا کندہ اور گول پر کی مادی جن کی ساری شیپ اندر کی طرف ٹرن ہو، ہاں جی، اوپر سے گول ہو، وہ گول پر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مسیل پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اس اسٹیٹ پر جو چرگ پر ہے آپ ان کو ان میں کمبینیشن کریں گے نا تو پھر یہ کبوتر 10-11 گھنٹے کے مضبوط کبوتر یعنی کہ بن جائیں گے، اور آندھی آئے کوئی بھی آئے یعنی کہ موسم یہ آسمان اوپر سے چھوڑ دیں گے۔ یہ جو چرگ پر ہے یہ اوپر سے سامان نہیں یعنی کہ چھوڑتا، ان میں یہ فالٹ ہے۔ اچھا اس کی میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے، دوستو دیکھیے گا، معذرت میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ استاد جی نے آج اخیر کر دی ہے وہ چیزیں جو نہیں بتاتا کوئی۔ استاد جی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس کا پریکٹیکل آپ نے دیکھنا ہے تو کبوتر بازی کے راز و رموز کا جو یوٹیوب چینل ہے، استاد جی میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، بعد میں آپ کی طرف آتا، صرف مجھے بات چھوٹی سی کر لوں۔ کبوتر بازی کے راز و رموز کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اسکول والا کبوتر
اور ملک محکم سے مجھے ایک مادی آئی تھی چھٹو والی، وہ جوڑا بنا کے لگایا ہے چرخ پر. وہ کبوتر ہے جو اسکول والا ہے جو استاد جی پر بتانا چاہ رہے ہیں. استاد جی کے بھی آپ کو کبوتروں کو بھی میں نے دکھانا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، استاد جی کے کولو فیل میں تضاد نہیں آنے والا. جو کہہ رہے ہیں وہ کبوتروں میں موجود ہے، میں دیکھ چکا ہوں، آپ کو بھی دکھا دوں. تو وہ پریکٹیکل ضرور میری ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو گول پر اور چرخ پر کی سمجھ آ جائے گی. جی استاد جی. یہ جو بات میں یعنی کہ نا میں یعنی کہ دوستوں کو یعنی کہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ میں چھپانے والی بھی یعنی کہ بات نہیں ہے. یہ علم ہے میرے اللہ نے دیا مجھے. میرا کام ہے کہ جو دوست باپ جو شوق یعنی کہ کرتے ہیں نا، ان تک یہ جو نیک میسج ہے نا، جو اصغر یعنی کہ جو ندیم بچانا چاہتا ہے، وہ الحمدللہ میں نے کسی بات میں کوئی پردہ نہیں رکھا. نہ استاد اکرم مکی ان باتوں پہ بلیو کرتا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے، میرے اللہ نے کہا کہ علم جتنا بھی آپ کسی کو دو گے نا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کو دوں گا. میرا یہ ایمان ہے. ٹھیک. اچھا استاد جی، اب باتیں ہیں کبوتر کے جو پیپر ہوتا ہے، جو پیپر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ پیپر ہوتے ہیں اب دو طرح کے، دو نہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر بلڈ لائن کا اپنا پیپر ہوتا ہے. اب اچھا پیپر جو جس کو کون کے، ایک تو وہ باریک کہتے ہیں لوگ، اور اس میں ایک تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، کچھ میں لہریں سی بن جاتی ہیں پروں میں. جو اچھا پارا ہے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ کون سا پارا ہے؟ لہروں والا پارا جو آگے جا کے جس کی یعنی کہ یوں کر کے یعنی کہ جائیں گی نا، لہریں بنتی وہ جائیں. جتنی لہریں بنتی جائیں گی وہ کبوتر ڈسٹینس باباگی چلے گا. اس کا بچہ زیرو کلی سے لے کر بڑھاپے تک یعنی کہ ایک جیسی پرواز کرے گا. ایک جیسی پرواز ہے، جتنی مرضی ہم جتنا کچھ کبوتر ہوتے ہیں نا، وہ پہلی یعنی کہ 7 کلی تک یعنی کہ پروازی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے یہ شیپ نہیں ہوگی، وہ سیدھے ہوں گے، وہ بالکل سے ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے. یہ جو کبوتر ہیں وہ یہ زیرو کلی سے لے کر جتنی دیر تک اس کھڈے میں رہیں گے، یہ ریزلٹڈ کبوتر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کی جو اگلی جو نا سیکھیں، جو اگلا جو کند ہے، نوک ہے. آپ انہیں گانڈ یعنی کہ یوں گانڈ بھی دینا، وہ یعنی کہ کندہ یعنی کہ گانڈ آپ یعنی کہ ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا. اب پیپر استاد جی بریک ہونا چاہیے. بریک ہونا چاہیے. جو اس کا جو نا پیپر وہ آر پار نظر آنا چاہیے، نیچے پر کے نیچے پر نظر آئے، نظر آنا چاہیے، بالکل باریک فیتا. ٹھیک ہوگا استاد جی. اس کے علاوہ تیلی کی بناوٹ اور کس تیلی طرح؟ کی جو بناوٹ ہے نا ندیم صاحب، وہ یہ آتی ہے سیخ یعنی کہ سینٹر میں، کندے کے سینٹر میں. ہاں جی. اگر یہ موٹی ہو گئی ٹھیک ہے، اور ابھر گئی باہر آ گئی تو کبوتر خشک ہو گئے. کبوتر خشک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو سیخ ہے، یہ جتنی کندے کے بیچ میں پھنسی ہوگی اور چپٹی ہو جائے، چپٹی ہوگی، وہ کبوتر آپ کا پروں کا یعنی کہ بھرا ہوا کبوتر ہے، ملائم کبوتر ہے. آپ اس کھڈے میں جائیں گے تو جو اس کھڈے کا پاؤڈر ہے نا، وہ آپ کے بالوں پہ، مونچھوں پہ، کپڑے پہ آئے گا. ان کبوتروں میں یہ کوالٹی ہوگی جن کی یہ سیخیں اندر پھنسی ہوئی ہیں. جن کی سیخیں ابھر گئی نا، وہ کبوتر نہ آپ کے کام کے ہیں، نہ لوگوں کے کام کے، نہ اپنے کام کے، کسی کے کام، وہ کسی کے کام. میں ان کو ڈیڈ گنتا ہوں. ڈیڈ گنتے. ہاں جی. اچھا استاد جی، ایک اور تھوڑی سی بات، چلے بات آپ نے کیا تو بات کے اندر سے بات آئی ہے، یہ خشک اور تر کبوتر جو ہے، ہاں جی. اس کی اور کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس کی یہ اچھا کون سا ہوتا ہے، خشک یا تر، یہ بھی بتا دیں. یہ آپ جب کبوتر کو انجیکشن یعنی کہ لگاتے ہیں نا، ہاں جی، ہاں جی. تو آپ پروں کو یعنی کہ یوں سائڈ کرتے پہ ہیں نا، آپ کو ٹائم یعنی کہ لگے. جس کو ٹائم لگے، جس کا سینہ ڈھونڈنے میں آپ کو ٹائم لگے نا، وہ ہوتا ہے پریل کبوتر. پریل کبوتر ہوتا ہے. اور جو کبوتر آپ نے یوں کیا اور وہ ننگا ہو گیا، ننگا ہو گیا، ندیم صاحب، وہ کبوتر بازی میکر نہیں ہو سکتی. وہ کبوتر میکر نہیں ہو نہیں سکتا، ہو سکتا. بازی میکر نہیں نہیں ہو ہو سکتی. دوستو استاد جی کا کہنا تھا کہ جس کبوتر کے پر بہت زیادہ ہوں، جسے ہم مسیل کہتے ہیں، نہیں سوری پریل کہتے ہیں، جس کو پریل کہتے ہیں، پروں سے بھرا ہو، اس کی آسان مثال یہ ہوگی کہ اس کے اندر استاد جی ریشم پن بھی زیادہ ہوگا. ظاہر ہے جی، وہ پاؤڈر والا کبوتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو استاد جی کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس کبوتر کے آپ دیکھیں پکڑے سینے سے پر سائڈ پہ کرنے پہ زیادہ ٹائم لگے، وہ پریل ہے. اور جس کے کبوتر کا سینہ ننگا ہو، وہ کبوتر بازیوں میں بازی میکر نہیں بنا سکتا. بڑی اچھی اور خوبصورت استاد جی باتیں کر رہے ہیں. اچھا استاد جی، اب چلتے ہیں تھوڑا سا، جو اب تو یہ آگے آپ نے 10 پروں کی بات بتا دی. جو کم لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کبوتر، میں نے لوگوں کو پکڑتے دیکھا، میں لوگوں کو کبوتر جب وہ پکڑتے ہیں نا، ان کا کبوتر پکڑنا بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم کتنا ہے.
जब आप कबूतर पकड़ते हैं ना, आप कबूतर को पकड़ के उसके बाहर वाले पर भी देखते हैं, अंदर वाले पर भी देखते हैं, हमने बता दिया, बगल भी देखते हैं, हर चीज़ मैंने ऐसे आपको पकड़ते भी देखा और शौक करते देखा। तो जो इसका पेपर है बाहर वाले 10 परों का, तो क्या वही पेपर बगल के परों का भी वैसा होना चाहिए, या फिर उस पेपर में और इस पेपर में थोड़ा सा फर्क होता है? क्या कहते हैं आप? 19 और 20 का भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्क नहीं होना यानी कि जो पेपर बाहर का है वही बगल का भी हो, चाहिए। ऑल टू ऑल एक जैसा हो, एक जैसा हो। एक जैसा हो। माशा और उस कबूतर का कलर जो टोटल है ना, जो कलर अगर वो वाइट है ना तो उसमें पलाहट नहीं होनी चाहिए। अगर वो पीला है, सफेद कबूतर है, पीला है, तो उसको सारा यानी कि होना चाहिए, पीला होना चाहिए। ठीक होगा उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अब बात करते हैं, अभी एक बात आपने बताई, मुझे भी आज आपसे एक बहुत बड़ी टिप मिली, मैं चाह रहा हूँ कि वो दोस्तों से भी शेयर करूँ। अच्छा उस्ताद जी, हड्डी जोड़ के फंक्शन के बारे में हमें बताएं, हड्डी कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, कैसी, जैसी आप बताएंगे उसकी वजह भी हमें साथ बताइए। लेकिन जो कबूतर हमने सारी जिंदगी, मुझे तकरीबन ब्रीडिंग वो बंदा करता है जिसको शौक हो, वो मेकर होता है ना, उसको बनाने का यानी कि शौक होता है। तो बनाने वाला बंदा डेली स्टूडेंट होता है, उसको रोज़ाना कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, वो उसी पे यानी कि काम करता है। अगर आप एक जोड़े पे, अगर आज नदीम ने एक जोड़ा यानी कि लगाया ना, तो उसका रिजल्ट लेने में आपको लगेंगे तकरीबन 2 साल। ये नहीं हुआ कि मैंने बच्चे निकलाए हैं, वो छोड़े हैं छत पे, वो यानी कि हो गया जाया, उनको चेक करते मुझे 2 साल लगेंगे। बात यह है कि जो भी कबूतर आपने बनाना है, जो हड्डी है ना, हड्डी ये ऊपर से यूं स्टार्ट और नीचे से जाके यूं अंदर की तरफ आए, जैसे हाथी की शेप होती ना, जिससे हम गोल यानी कि टच करते हैं, सीने और हाथी की यूं जाके पीछे की तरफ अंदर की तरफ आए, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, उड़ाने वाले और ब्रीडिंग वाले, उनमें यही यानी कि है स्ट्रक्चर है। बहुत सारे काबिल जो लोग हैं, जो बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं, वो जब उनके हाथ पे कबूतर आता है ना, वो हड्डी जब उनके हाथ पे आती है तो वो कुंदा भी नहीं जान के खोलते, वो नदीम यूं ही बात देते हैं, यार ये तुम्हारा कबूतर बहुत अच्छा है। वो जो हड्डी की शेप है ना, वो यूं जाके अंदर जाके पीछे से बंद होती है, ठीक है ना जी, वो बेहतरीन यानी कि हड्डी की शेप। और हड्डी जो है मेरे जो अंदाजे में, जिसकी हड्डी यूं है ना अंदर जाती है, वो 4 उंगलियों पे यानी कि पूरी यानी कि आती है, ठीक है जी, क्योंकि वो यूं है। अगर उनको स्ट्रेट करें तो वो हड्डी इतनी यानी कि हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक शेप ऐसी है, क्योंकि वो हमारी 4 उंगलियों पे यानी कि आ रही है पूरी, वो एक शेप है। जो नदीम ने भी वो यानी कि शेप मास्टर्ड किया हुआ है। और तेरी जो मेरी बात हुई है उस हड्डी पे, मैंने जितने भी चैंपियन अच्छे कबूतर देखे ना, वो उसी यानी कि हैं, यानी कि शेप हड्डी के, हाँ जी, उसी हड्डी के कबूतर। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, एक अब सवाल, जोड़, सबसे पहले हमें जोड़ का फंक्शन बताना है, जोड़ का कबूतर में क्या फंक्शन है? जोड़ 2-3 यानी कि है, हम उसकी शेप की तरफ नहीं जाते, जोड़ का काम क्या होता है? जोड़ मजबूती यानी कि कबूतर की जो है ना, जो उसने जो भी कंपटीशन यानी कि लगाना, जो मैदान लगाना, अगर तो टेम्परेचर का यानी कि दौर है ना, 42, 43, 44 चल रहा है, फिर तो जोड़ का हड्डी का बड़ा ज्यादा यानी कि है, यानी कि अमल दखल है। अगर 76 चल रहा है, जैसे पिछला साल गया, वहाँ पे 28 भी पड़ी है, 32 भी पड़ी है, 35 भी पड़ी है, उसमें जोड़ो छोड़ो का कुछ नहीं है। लेकिन जब गर्मी की बाजी हो, उसमें जोड़ का 100% अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह कि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, मजबूती है। एथलीट जो है, एक बंदा एथलीट है और एक मैं हूँ, उसके और मेरे जिस्म में कितना यानी कि है, यानी कि फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि मेरे में वो फजीक नहीं है, उसकी फजीक बनी हुई है, ठीक है ना। जो एथलीट कबूतर है ना, वो माँ के अंडे में ही यानी कि है, यानी कि वो एथलीट है, हाँ जी। उसकी वो हड्डी की जो शेप है ना, वो उसकी माँ के अंडे के अंदर ही यानी कि तैयार हुई है, वो काबक में नहीं बनी, वो ठीक है ना। जैसा माँ बाप को स्ट्रक्चर दिया गया, उसी तरह से आगे जो ब्रीड आएगी उसमें वो स्ट्रक्चर आएगी, ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, जोड़ की शेप किस तरह की पसंद फरमाते हैं? मैं तो जोड़ की शेप यूं करता हूँ, जो ऐसे आए,
जो नीचे की तरफ नोकदार होना, लटका हो। लटका हुआ जो चुभता हो, वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, हड्डी और जोड़ के एक बराबर होना चाहिए कि जोड़ थोड़ा सा ऊपर भी चल जाता है? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, हड्डी और जोड़ दोनों बराबर? बिल्कुल बराबर, और उनका गैप दोनों में जरा कम हो तो बहुत ज्यादा अच्छा जल्दी कबूतर उस्ताद जी का कहने का मकसद है कि हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। बस ठीक। वो मसल ना, वो उसका मसल बहुत अच्छे होंगे। माशाल्लाह, वो मस्कुलर मजबूत हाँ हो। जी, हाँ जी। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी, अब आते हैं आँख की तरफ। आँख किस तरह की पसंद करते हैं? आंख डोरेदार, डोरेदार। हाँ जी। नूर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो, डार्क ब्लैक, और उसका बारीक होना, गुलाई में होना। अगर वो जो नूर है उसका यानी कि फटा हुआ हो, बैजवी है। ब्याजबी है, वो मैं पसंद नहीं करता। मैं बिल्कुल नूर गुलाई में और डार्क ब्लैक जिन पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा कुछ कबूतरों का ना जो वो नूर है दरमियान में होता है, और कुछ का थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो आपको जो दी बेस्ट आप कौन सा पसंद करते हो? लेकिन जो ब्रीड में कबूतर आता है, जो ब्रीड में कबूतर आता है, उसका जो नूर है वो सेंटर में हो। जो प्रवासी कबूतर आपने बनाने हैं, उसको उनका नूर नोक की तरफ, यानी कि झुकाव नोक की तरफ हो। वो कबूतर ना, उनको बल्ब भी जलाने की कोई जरूरत नहीं, वो घर बैठेंगे। वो बगैर बैठेंगे। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो रिंग है, बड़े पसंद करते हैं, दरमियाने पसंद करते हैं, या फिर कुछ कबूतरों में नहीं होते, वो भी पसंद करते हैं। आपको रिंग किस तरह के पसंद? मैं जो ब्लैक होता है ना उसकी डोरा, उसके साथ स्टील रिंग आता है, ब्रीक सा, यानी कि वाइट सा, हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत ज्यादा यानी कि लाइक करता हूँ। मैं जोड़े ही वो कबूतर लगाता हूँ जिसमें वो हो, यानी कि वो रिंग मौजूद हो। हाँ। माशाल्लाह। और जो उसकी आंख है ना, हाँ जी। जो कबूतर की आंख है, ये भी मैंने बात कही हुई है, चलो मैं दोबारा नदीम साहब की वसातत से कह देता हूँ। आंख का जो ना, आंख का साइज वो पलक के बिल्कुल दरमियान में पूरा यानी कि होना चाहिए। किसी तरफ से भी आंख नंगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डायल है वो पूरा डायल के वो बराबर हो। पलक के बिल्कुल बीच में, जैसे आप अंगूठी यानी कि कोई बनवाते हैं, उसमें पत्थर कोई लगाते हैं, तो जैसे उसमें कोई दर्ज कोई नहीं होती, इसी तरह वो जो आंख है ना, वो पलक के बिल्कुल दरमियान पूरी फिट यानी कि आती हो, किसी जगह से भी वो नंगी ना हो, नंगी ना हो। और आंख चमकदार पसंद फरमाते हैं? चमकदार। हाँ जी। चलिए ठीक होगा। उस्ताद जी, इसके बाद आ जाता है सर। टैडी होंगे तो बारीक सर, हाँ जी। कमगर आ जाए तो वो मोटा सर। हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब उस्ताद जी एक चीज बचती है पीछे, वो है दुम। हाँ जी। दुम किस तरह की पसंद करते तो मैं बारीक पसंद करता हूँ। जिन कबूतरों की हड्डी जो ना जोड़, यानी कि पिछली गांठ, वो जितनी बारीक होगी, कबूतर की दुम उतनी अच्छी होगी। ठीक है ना? हाँ जी। हैं? और इसके अलावा पंजे उस्ताद जी? पंजे नस्ल वाइज है। पंजे नस्ल वाइज पसंद करते हैं। वैसे ओवरऑल कौन से पंजे ज्यादा पसंद करते हैं? मैं जो पंजों का साइज है ना, वो ज्यादा लंबा नहीं, यानी कि पसंद नहीं करता। दरमियाने पंजे पसंद? दरमियाने पंजे, दरमियाने नागन, वो पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी इसके अलावा नोक? नोक ना, ये एक खूबसूरती है। मोटी नोक का कबूतर पर परवाजी नहीं यानी कि होता, ऊपरवाजी नहीं होता। मोटी नास का कबूतर ब्रीडर नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी। ठीक कह रहे हैं। ये दो चीज़ों को फॉलो करें। अगर वो ब्रीडर है, मोटी नास का कबूतर नहीं है, तो वो 100% यानी कि अच्छा है। कबूतर का मोरा जितना बारीक होगा, सिरी जितनी ज़्यादा बारीक और लंबी होगी, कबूतर उतना ही ज़्यादा यानी कि अच्छा होगा। छोटी सी सिरी का, बैजे सिर का कबूतर अच्छा नहीं होता। ऊपर से ऐसे जैसे तोते का सार होता है, गोल जैसे कजला होता है। कजला होता है। ठीक है, मैं समझ गया। वो ढलान वाला। हाँ जी। ढलवान वाला, बिल्कुल आप हाँ ठीक है। हाँ। ठीक हो उस्ताद जी, अब थोड़ा सा शौक करवा लें दोस्तों को भी। मुदस्सर अकरम अकी जनाब हमारे जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई, क्या हाल है आपके? ये उस्ताद अकरम अकी का जनाब यानी कि मुस्तकबिल है जनाब। मुस्तकबिल माशाल्लाह। और उस्ताद जी सब खैरियत है? आज जरा शौक करवाते हैं दोस्तों। उस्ताद जी आ जाएं आप भी। अच्छा दोस्तों, अभी ये सेटअप देख लीजिएगा, जोड़ों वाला मैं दिखा रहा हूँ। उस्ताद जी के बड़े अच्छे और शानदार कबूतर है, और मज़े की बात है बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह। ब्लड लाइन लॉफ्ट जिसको कहते हैं ना, वो आज आपको लॉफ्ट नज़र आएगी। बेसिकली लॉफ्ट का जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा सा दोस्तों को जिनको नहीं पता, उस्ताद जी एक दो कबूतर पकड़ के ज़रा शौक करवाना है, वो ज़रा पकड़ ले फिर करवाते हैं। लॉफ्ट उसको कहते हैं जिसमें
जो कबूतर हैं आपके पास उनका पर, पुर्जा, आंख, हड्डी, जोड़, रंग, हर चीज एक जैसी है। ये ना हो कि एक कबूतर के पर और तरह के आ रहे हैं, दूसरे कबूतर के पर और तरह के आ रहे हैं। तो लाफ्ट बनती ही ऐसे है कि आपने अपने घर में जो रखा हुआ है उसका पर भी एक जैसा है, उसका कुंदा भी एक जैसा है, हर चीज़ है। और अब दोस्तों जो उस्ताद जी ने बताया वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगो। माशाल्लाह 150 के करीब दोस्त हमारे साथ मौजूद है। तो उस्ताद जी के जो टेडी कबूतर है उनका आपको शौक करवाने लगे। हाँ जी उस्ताद जी, ये टेडी। हाँ जी टेडी। और दोस्तों इस कबूतर को उस्ताद जी ने पकड़ा है और ये देखें ये क्या कर रहा है। ये भी एक अच्छे और नस्ली कबूतर की निशानी होती है। और जो मैंने सारी यानी कि बताया। उस्ताद जी जरा इधर आ जाए तो यहाँ पे ज़रा क्लियर आएगा। ये दोस्तों देख लें, ये जो उस्ताद जी ने सर बताया, ये देखिए कबूतर का सर ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये देखें ये सर होना चाहिए, माथा नहीं है इस कबूतर का। ये देखें एक गुलाई वाला सर जो उस्ताद जी ज़रा आँख का शौक करवाएं। ये जी उस्ताद अकरम मक्की साहब वाले स्पेशल जो टेडी कबूतर है जो इनके नाम से ये मंसूब है। तकरीबन 82 से मेरे यानी के पास यानी कि चले आ रहे हैं। मैं 82 से इन कबूतरों को शौक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यानी कि ये 40-42 साल हो। हाँ जी। माशाल्लाह। ये जी उस्ताद जी के टेडी कबूतर है, शौकर उस्ताद जी इसकी दूसरी और आंख इसका दिखाइए। ये देखें 3 हिस्से धाड़ है। हाँ जी ये देखिए ये कबूतर की शेप 3 हिस्से इसका यानी कि धाड़ है, दाड़ा एक हिस्सा दूर। एक हिस्सा दुम है, बिल्कुल ऐसी है और चौड़े सीने के। उस्ताद जी ज़रा इसकी दूसरी आंख दोबारा दिखा दें दोस्तों को ताकि पता चल सके उस्ताद जी के पास कौन से कबूतर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा दोस्तों अब उस्ताद जी ने जो जो कुछ बताया आप सब मेरे साथ सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा कि उस्ताद जी ने जो बताया वो सब कुछ इन कबूतरों में मौजूद भी है। माशाल्लाह जी। उस्ताद जी पर दिखाएं ज़रा। ये दोस्तों परेल देखें। अब ये देखें उस्ताद जी ने जो कहा, पहले मैं 7वें और 8वें पर के करीब जाता हूँ। अब ये देखें ये दोनों पर करीब हैं। 7वां पर जो उस्ताद जी ने कहा वो 8वें पर के बिल्कुल करीब है। इसी तरह ये देख ले, ये और रिदम, इन कबूतरों में ये पर लाजमन आएगा। ये वाला पर हाँ जी। ये कमगर भी आप कह सकते हैं, ये फिरोजपुरी भी फिरोजपुरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक हाँ है। जी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब उस्ताद जी ने जो पर आपको बताया था ना, ये देख लें। अब ये पर यहाँ से शुरू हो रहा है, चपटी तीली है इसकी और ये बाहर बिल्कुल मुलायम है। मुलायम है। हाँ जी बिल्कुल साथ यानी कि चपटी किसी की उभरी नहीं है। और इनका ये तन का बाल चेक कर ये लें देख लें, ये परेल देखें ये- दोस्तों, ये देखें आप, ये परेल है। ये देखें आप, आपको इनका सीना नजर नहीं आ रहा, नहीं आएगा। ठीक है। ये परेल कबूतर होते हैं, ये देख रहे हैं, ये सीना खोलते हुए देखे, मैं दोनों हाथों से मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं खुल रहा। ये देख ले अभी तक नहीं खुला, मैंने दोनों हाथों दोनों उंगलियों से कोशिश की है। ये परेल कबूतर होते हैं जो उस्ताद जी ने आपको बताया। मुदस्सर भाई सामने आए, वो फरमाइश हो रही है। मुदस्सर साहब ये लो, ये देखिए हमारा इतना खूबसूरत उस्ताद भी आपने नहीं देखा होगा। जैसे उस्ताद जी के कबूतर खूबसूरत और वैसे ही जोड़े दिखाओ को। हाँ जी। ये हमारी जी 83 नंबर यानी कि है ब्रीड है माशाल्लाह। मुदस्सर वाली। ये जी मुदस्सर वाली, ये माशाल्लाह 20 सालों से इसका यानी कि है यानी कि रिजल्ट। माशाल्लाह। उस्ताद जी ये बेसिकली कौन से कबूतर है? ये बस आप मेरे वाले यानी कि क्या, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेता। बड़े ही शानदार कबूतर हाँ है जी। माशाल्लाह। उस्ताद जरा इसकी आंख दिखाएं, आंख दिखाएं पहले इसकी। तो सर आपने गलत किया ये कबूतर दिखा के, ये मैंने उठा के ले जाने। ये आप ही क्या जनाब, ये दोस्तों के लिए हैं कबूतर जनाब। उस्ताद अकरम मक्की की जो जिंदगी ना वो मेरे दोस्तों के लिए। सर ये आपकी मोहब्बत है, जितना आप सिखाते हैं बहुत है हमारे लिए माशाल्लाह। ये दोस्तों मैं भी नाम नहीं लूंगा, मैंने तो देख लिए हैं ये कौन से कबूतर हैं। तो ये उस्ताद जी वाले कबूतर हैं। अच्छा मैं आपको, और ये कबूतर खत्म हो चुके हैं, ये बात साथ बता दूं। दोस्तों को एक देता हूँ यानी कि टिप, आपने वाले वाला कबूतर नहीं यानी कि रखना। फलाने वाला पैसे लगा के लाते हो पैसे यार। लगा के लाते हो, दाना आप खुद डालते हो, फिर वाला क्यों को यानी कि कौन कौन होता है, बिल्कुल ऐसी है।
वाला का मैं सत जान के मैं खिलाफ हूँ। माशाल्लाह दोस्तों हाँ जी। चेक कर, ये कबूतर खत्म हो चुके हैं। हाँ जी। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख जरा दिखाएं। मुदस्सिर बड़ा था सर। जबरदस्त मुदस्सिर, तेरे ये कबूतर आज जाने ही जाने, तू जो मर्जी कर ले, ये मैं लेके जाऊंगा आज। आप ही की हैं जनाब। माशाल्लाह जी उस्ताद जी बहुत मजा आया, मजा आ गया आज, बातों का भी, सवालात का भी, और उसके बाद कबूतर देखने का भी आउटस्टैंडिंग है। उस्ताद अकरम की नदीम साहब वो उस्ताद है जो आने वाले को ये नहीं कहता कि आपने ये फलाना सवाल कर, सवाल करना जो मर्जी पूछो, जो मर्जी मर्जी पूछो। यहाँ पे उस्ताद जी इसका अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा है। यहाँ से लेकर ना और यहाँ तक ही यानी कि पूछो जो दिल का उस्ताद करे। अकरम की उस्ताद जी इसका पर दिखाएं जरा। अब ये पर देखेंगे, ये बनावट, ये बनतर जो उस्ताद जी ने बताई, बिल्कुल महसूस नहीं हो रही इसकी तीली, चपटी तीली या सर पेपर। ये चैंपियन कबूतर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये चैंपियन। और ये दोस्तों बगल देख ले, हाँ जी। ये जो बगल है, ये ऊपर से यानी कि ये देख रहे हैं आप पर। अब ये देखें, यहाँ से ये पर छोटा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पर बड़ा होना चाहिए जो उस्ताद जी ने बताया। माशाल्लाह ये कवर करेगा। ये कवर करेगा, ये देखिए उसने कवर किया हुआ। हाँ। और जो हड्डी मैंने आपको बताई थी वो आप बता के खुद लोगों दोस्तों को बताएं। ये लें दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ दो मैं दिखाता हूँ खुद। ये देखें, अब ये उल्टी हड्डी है, अब यहाँ से इस हड्डी का ये जो ऊपर उभार नजर आ रहा है, ये उभार देख रहे हैं, ये वाला जो उभार है ये वो हड्डी है। ठीक है, जो उस्ताद जी ने हड्डी बताई वो बिल्कुल वो हड्डी है। और ये चैंपियन कबूतर होते हैं दोस्तों। अक्सर उस्ताद कहते हैं पुत्र तेरे सारे कबूतर चैंपियन ने, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ चैंपियन होंगे ने ना उन्होंने ये हड्डी होंगी है, उन्होंने सब तो बड़ी निशानी यही होती है। ये आप हड्डी देख रहे हैं माशाल्लाह। उधर सर ये कबूतर तो पकड़, ये और यानी कि जोड़ा जो है ना यानी कि नदीम, इसको मैं दोबारा, जो कबूतरी को जो शहद है ना वो ये होना चाहिए माशाल्लाह ठीक है। अगर आपने तीसरे आसमान के कबूतर बनाने हैं ना तो वो ये साइज होना चाहिए। वो ये साइज होना चाहिए। ठीक है उस्ताद जी इसकी जरा आखिरी चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह क्लास सुपर। माशाल्लाह उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाएं। ये ले दोस्तों, इनके डोरे रिंग हर चीज क्लियर है कुछ चमक देखिए माशाल्लाह, चमक बहुत ज्यादा जबरदस्त। उस्ताद जी जरा पर दिखाइए। ये दोस्तों देखिएगा माशाल्लाह शानदार आउट क्लास पर। वो और ये बगल बगल, बगल देख ले, फिर ये भी यही चल रही है, ये पर बड़ा है। ठीक है, ये अच्छी बगल होती है माशाल्लाह। और दुम उस्ताद जी जरा इसकी दिखाएं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी दुम है। और ये चिड़ी दुम्मा जिसे बिल्कुल छोटी दुम, इससे छोटी दुम नहीं हो सकती। ये देख तीन हिस्से इसका यानी कि है, फ्रंट है, यानी कि ये दाढ़ है दाढ़ है, और ये दुम। ये बिल्कुल दुम है। मैंने कबूतर देखे हैं यहाँ से दुमें यानी कि स्टार्ट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, आगे से छोटे होना शुरू। आधा हिस्सा कबूतर, आधा हिस्सा यानी कि दुम, तीन हिस्से धाड़ो और एक हिस्सा दुम हो, फिर वो कबूतर बनता है। फिर वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे मैं केड़े केड़े लेके जाऊंगा सारे दोस्तों। उस्ताद जी एक मिनट फाड़ के नजर है कबूतर दोस्तों, बड़े ही खूबसूरत कबूतर आया माशाल्लाह, हुसन का बेताज बादशाह कह सकते हैं। अब मुंह फड़न दे हम ओए, एक मिनट ओए, ये देख क्या कबूतर, ये देख, ये उस्ताद जी के टैडी कबूतर माशाल्लाह। टेक्निकल कबूतर हैं दोस्तों, टेक्निकल, एक एक चीज, एक एक पॉइंट इन कबूतरों का मुंह से बोलता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप आंख रखते हो कबूतर के पॉइंट की, कबूतर की आंख की। अब अल्लाह सच्चा जानता है, इस कबूतर की आंख से आगे जाने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा जी मामदीन भी दिखाते हैं, पहले इन कबूतरों का तो नशा ले लो यार क्या बात है। उस्ताद जी दूसरी आंख दिखा।
खास भाई ने आउट क्लास, आउट क्लास। जीरो कली का सर रिजल्ट। उस्ताद जी इसका थोड़ा सा पर दिखा दे इसको कबूतर। हाँ दूसरा दिखा दो जरा। कट्टे में दोस्तों लेकिन परों की बनावट जो है ना वो आपको नजर आ रही है। ये जरा दिखाएं जरा पहला पर। हाँ जी ये पर उस्ताद जी कहते हैं, ये वाला पहला पर। ये देखिए ये बगल वाला पर है और ये पहला पर है, ये उस्ताद जी कहते हैं। अब एक बात मजे की देखें दोस्तों, उस्ताद जी ने जो पर बताया ना वो पहले पर से शुरू हो रहा है। ये देखें नीचे से यहाँ से कर्व और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, झंडा शेप। झंडा शेप। ये बाहर की तरफ निकलता पर ये होता है और ये पहले पर से ही आगाज इसका हो जाता है। अब इसकी सारी परेल जो 10 के 10 पर है ना वो सारे के सारे इसी शेप के आएंगे और ये वाला पर है। और उस्ताद जी ने बता दिया क्योंकि हमारे ये चैंपियन कबूतर हैं, हमने इनके पर इसलिए काटे हैं कि ताकि ये ब्लाइंड हो जाए, ब्लाइंड हो जाए। दोस्तों को यानी कि बताने का मकसद ये पहला कुंदा भी मैंने इसलिए यानी कि काटा हुआ है, लेकिन मैं अमानत में मैं खयानत नहीं करता। मैं वाज़े पर बता रहा हूँ जो कुंदा मैंने आपको बताया वो उसके साथ है बिल्कुल है। और ये 100% जीरो कली से लेकर बुढ़ापे तक काम करने वाले। और एक मिनट है, ये दोस्तों उस्ताद जी ने जो लहरें बताई थी ना पर की, वो इस कबूतर के परों के अंदर भी आप देख सकते हैं। देख रहे हैं वो सारे जो उस्ताद जी ने ये कहा था जिन कबूतरों के परों के ऊपर ये लहरें आएंगी वो कबूतर जीरो कली में भी उड़ेगा और बुढ़ापे तक बुढ़ापे तक उतना ही उड़ता चला जाएगा। अब ये इस पर की जो इसका फीडर है वो आप देख रहे हैं और कबूतर के अंदर भी मौजूद है माशाल्लाह जी। कबूतर ये दिखा दिया है। दिखा दी। हाँ पहले खूबसूरती भाई, उससे आगे तो फिर चलना होता है ना। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत कबूतर है दोस्तों, बनावट बनतर। और ये देखिए कबूतर जो है ना वो हाथ के अंदर नजर आ रहा होता है। और एक चीज उस्ताद जी ये हाथ थोड़ा सा नीचे की, ये वाली जो हड्डी है ना ये हड्डी होती है वो जो झुकाव वाली होती है। अब ये देखिए ये कैसे नीचे इसके ये पेड़ बना हुआ है। जो उस्ताद जी ने हड्डी बनाई वो इन कबूतरों के अंदर मौजूद है, वो भी बताते हैं। भाईजान मियाँ वाली बर्ड्स, भाईजान रुक जाएं एक मिनट, मैं ज़रा शौक करवा लूँ फिर उस्ताद जी से बात करते हैं। मैं आपके सवालात नोट कर रहा हूँ। ये हड्डी होनी चाहिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। उस्ताद जी ज़रा इसकी आंख दिखाएं पहले आंख। ये कुंदा फिर यानी कि चेक कर, वही देख ले कुंदे की जो भी बात हो रही थी वो देख ले, इसमें भी लहरें आ रही, वही कुंदा है उस्ताद जी ने जो बताया। माशाल्लाह उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाइए। उस्ताद जी ये भी टैडी है? हाँ जी टैडी टैडी कबूतर है। हाँ जी माशाल्लाह जबरदस्त। जबरदस्त इसके साथ है और है दोस्तों। ये मादी देखिए बड़ी खूबसूरत मादी आई है माशाल्लाह जी, क्लास है जी, बहुत खूबसूरत। ये दोस्तों ये देखिए हर चीज़ पूरी इन कबूतर। उस्ताद जी आंख दिखाइएगा। चेक करें दोस्तों ये भी टेडी कबूतर। माशाल्लाह जबरदस्त। उस्ताद जी इसकी दूसरी आंख दिखाइए। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद जी के कुछ कबूतरों की 2 से 3 ब्रीड वाइज जो है ना वो मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा आप लोगों को, वो ज़रूर देखिएगा।
और देखिए एक एक कबूतर एक एक जैसा है माशाल्लाह जी, उनका एक एक अज़ा हर चीज़ पूरी माशाल्लाह जी। नादिर खान साहब सलाम दे रहे हैं जी आप। वालेकुम सलाम। नादिर भाई दे दिया आपका सलाम माशाल्लाह। ये पोतरा शिगिर्द है जी मेरा। ये पोतरा शिगिर्द हाँ जी। माशाल्लाह। आ दिखाओ भी तरासी। साजी इसका थोड़ा सा पर दिखा दें। और ये बनावट पर की हाँ देख रहे हैं, जी, ये खंजर पर है। ये खंजर पर माशाल्लाह, और ये बगल वैसी माशाल्लाह उस्ताद जी। ये नदीम छुपा रुस्तम हमारा चैंपियन जनाब भाई हमारा- मुदस्सर छुपा रुस्तम है, ये मुदस्सर सब- छुपा रुस्तम निकला भाई, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। क्या बात है, जबरदस्त एक्सीलेंट माशाल्लाह उस्ताद जी। आंख दिखाइए उस्ताद जी, थोड़ा सा नीचे। दोस्तों अब मैं कुछ नहीं बोल पा रहा इस आंख के बाद। साजी दूसरी आंख दिखा, इसकी दूसरी आंख। ये भी उस्ताद जी टेडी। हाँ जी टैडी कबूतर। ये दोस्तों आज आप असल टेडी कबूतर देख रहे हो ये 83 नंबर पे ब्रीड है जी हमारी। माशाल्लाह और अलहमदुलिल्लाह ये चैंपियन जन के ब्रीड है, इनकी किस्मत में मोर है जी। माशाल्लाह। शेख हुजैफा साहब आप लेट हो गए, बता चुके उस्ताद जी। माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिए, ये भी परिंदा पकड़ा है तो बुरा मान रहा है। नस्ली परिंदों में उस्ताद जी पर दिखाए। ये परेल देखें दोस्तों, उस्ताद जी छोड़िएगा आप थोड़ा सा। ये दोस्तों परेल देखें, और ये आखिरी पर देख रहे हैं, क्या बनावट आ रही है इनकी माशाल्लाह जी। परों का रिदम और सीक्वेंस देखें दोस्तों, अच्छे पर यही होता है, ये सीक्वेंस होता है। अब ये देखिए, अक्सर जो आप लोगों से कहता हूँ कि एल शेप नहीं होनी चाहिए, ये पूरा सीक्वेंस आ रहा है इन कबूतरों का। पर के ऊपर पर आना, परों की बनावट, परों का बाहर निकलना, ये सीक्वेंस होता है माशाल्लाह। उस्ताद जी इसका दूसरा पर दिखे, अली वाला क्रॉस है इसमें। लोग बड़े सियाने हो गए हैं। आपके कबूतर भाई लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। ये दोस्तों देखिए कैसी शानदार और खूबसूरत माता है माशाल्लाह। हड्डी चेक कर ले। हाँ जी, इसका भी वही पेट निकला हुआ, ज़बरदस्त। दोस्तों अक्सर होता है कि कोलोफेल में तजाद होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जो उस्ताद जी ने कहा वो सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। सर ये 46 के कबूतर हैं, 46 47 हो ना टेम्परेचर हो तो मैं नदीम साहब फिर इन कबूतरों का मजा ही मैं आगे थले कर चुकी हूँ। ये बाहर आते हैं। ये बाहर आ रहे ने। आ गया फोन कर लेंगे। बस साहब। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी अंदर आ जाए थोड़ा सा। तो सर ये जो कबूतर है ना, ये मैं जो दिखाने लगा हूँ, जी जी, ये हमारे ये कबूतर की मैं उस्ताद जी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। इसलिए ये जो कबूतर है ना, ये दोस्तों को यानी कि दिखाएं कि अगर कबूतर बनाने हैं तो ये शेप हो, ये देखें जरा, ठीक है जी। ये शेप है, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं इसको यानी कि पकड़ा, ये देख लें आप। हाँ जी बिल्कुल लूज किया हुआ।
پھر یہ کبوتر کی بریڈ آپ دکھائیں یعنی کہ دو دوستوں کو. ٹیڈیس جو کبوتر ہیں نا میروں والے جو کبوتر میرے پاس ہیں وہ یہ کبوتر ہیں, اور ساری آل اینڈ آل یہ یعنی کہ بریڈ ہے, ٹوٹل یہ بریڈ ہے. ماشاء اللہ. زبردست. کیا بات ہے جی. استاد جی اس کی دوسری آنکھ دکھائیں. زبردست. سر جی پر دکھا دیں ذرا اس کے. زبردست ماشاءاللہ دوستو. پریل دیکھیں, سیکوینس دیکھیں, ریدم دیکھیں, بڑے شاندار اور آؤٹ کلاس کبوتر ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. سر جی دوسرا پر دکھائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا استاد جی. استاد جی ذرا ادھر آ جائے. اچھا استاد جی آپ کی محبت کا شکریہ. بڑی خوبصورت. تقریباً میرے کسی انٹرویو کے اندر پورے کبوتر کی شناخت اور پرکھ کے متعلق بات نہیں ہوتی, لیکن آج آپ کے انٹرویو میں ماشاءاللہ آپ نے ساری باتیں, سارے پوائنٹ اچھے کبوتر کے بتا دیے. شکریہ آپ کی محبت کا. آپ کے سوالوں میں کشش بھی یعنی کہ بہت زیادہ ہے. کشش میں جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے. اکثر جو ہوتا ہے نا جو سوال کرنے والا اس کو جواب کا ہونا پتا تو پھر جواب دینے کا آتا ہے, مزہ آتا ہے. سوال کرنے اور جواب لینے کا مزہ بھی تب آتا ہے. نہیں استاد جی میرا نا آج تک کبھی وہ سوال نہیں کیا جس کا جواب مجھے نہیں آتا. جو لائک اور اسٹوڈنٹ پہلے استاد ہے جنہوں نے مجھے پکڑا ہے. بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں نا وہ اس اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے جو سوال کیا اس کے جواب کا پتہ ہے. پھر آپ نے اس سے بہتر اور خوبصورت جواب دینا ہے, تب جا کے اس کے ذہن پہ جا کے اس نے اثر کرنا ہے. ہاں جی. اچھا استاد جی شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ محمد مدثر بھائی. تھینک یو. یہ بھائی جان کا تعارف کروا دیں. استاد جی کے شاگرد ہیں, میرے بڑے چہیتے جناب جن کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ میرے سے بہت کچھ یعنی کہ سیکھا ہے. میں اس کی کبوتر بازی سے بڑا نا مطمئن ہوں ماشاءاللہ. تو تھینک یو. یہ تو ہے ہی میرا یعنی کہ جانشین. یہ جانشین ہے. یہ سب اکرم پکی ہے. ماشاءاللہ. تھینک یو سب دوستوں کا شکریہ. اچھا دوستو اب دیجیے گا اجازت. فیمان اللہ حافظ. اور اس کے علاوہ مت سمجھیے گا کہ میں ویڈیو ختم کرنے لگوں. ویڈیو صرف لائیو بند کرنے لگوں. 4 سے 5 ریکارڈڈ ویڈیو استاد جی کی ساری بلڈ لائن کی آپ کو ضرور ملے گی. کبوتر بازی کے راز اور رموز کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ خاص طور پہ یوٹیوبرز کے لیے بنانے لگا. دوستو آپ سے بھی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ کبوتر بازی کے راز اور رموز کا یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے, تو آپ بھی اسے سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے. اس کے علاوہ دوستو جس پیج سے میں اس وقت لائیو ہوں تو کائنڈلی دوستو اس پیج کو بھی لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو بر وقت لائیو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اب دوستو دیجیے گا اجازت. فیمان اللہ حافظ. اور آپ کی میاں والی برڈ صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ریکارڈڈ ویڈیو میں آئیں گے. یہ ویڈیو لمبی ہو جانی ہے, میں نے اس کو بھی یوٹیوب پہ بھی ڈالنا ہے, اس لیے ابھی یہاں پہ معذرت چاہوں گا بھائی. اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات اگلی میری ریکارڈڈ ویڈیو میں استاد اکرم مکی صاحب سے آپ کو لازمی ملیں گے. بے فکر رہیں کہ ندیم کو آپ پوچھیں اور وہ آپ کا سوال آگے کنوے نہ کریں, یہ ممکن نہیں ہے. میں خود بھی سوال کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی آگے کنوے کروں گا اور جواب ضرور لے کے دوں گا. میاں والی برڈز لو یو. آپ بھائی ہیں میرے, میڈیا پرسن ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ریکارڈڈ ویڈیو میں آئیں گے. اب دوستو دیجیے گا اجازت. فیمان اللہ. اللہ حافظ.